کیا سادات جو ہیں وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتے، وہ درست نہیں ہوگی؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا تو مختصر سا جواب ہے، پھر میں شادی کے عنوان پر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہوں گا۔ سادات غیر سادات میں نکاح ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے خاندان میں اور سادات میں اگر کیا جائے تو ظاہر ہے زندگی کے معاملات چلانا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنوں ہی میں کر لیا جائے، لیکن اگر غیر سادات میں کر لیا تو نکاح جائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی کی بیٹی کا نکاح حضرت زید سے فرمایا تھا، جو کہ زید غلام تھے اور قریش سے نہیں تھے، بنو ہاشم سے نہیں تھے، حضور نے خود کیا ہے، تو یہ ایک اس بات کی دلیل ہے۔ ایک منٹ مولانا، گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید جو ہے نا وہ والے غلام نہیں تھے، وہ اٹھا کر لائے گئے تھے، اور یہ جو روایت عام طور پر پیش کی جاتی ہے، ہم نے یہ پورا ہمارا یہ سبجیکٹ ہے روز صبح و شام کا، تو ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سادات کے ساتھ جو شرائط سیدہ کے ساتھ نکاح کی سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں وہ کوئی آج پوری نہیں کر سکتا۔ میں زور دے کر دیکھیں مولانا، تو آپ عدم جواز اور عدم جواز کی بات یوں نہیں کریں نا، ڈائریکٹ آپ جواز کی بات کر رہے ہیں۔ میرا ذاتی فتویٰ حضرت تاجدار گولڈہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ فتاویٰ ہے میرے کرتے ہیں حجۃ الوداع کو بھی، نہیں میں واپس کر رہا ہوں، کوئی کسی سے برتر نہیں، سب برابر ہیں۔ نہیں، یہ کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نسب پر فخر کیا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے۔ ہم ایک ویکتی کا کہنا ہے کہ سید ارتھات آل نبی کی بیٹی ہر ایک کو پہنچ سکتی ہے، ارتھات ہر مسلمان سے وواہ وید ہے۔ دوسرے نے اتر دیا کہ اگر بھنگی مسلمان ہو جائے تو بھی وید ہے، تو اس کا اتر دیا کہ کوئی برائی نہیں۔ مولانا اس پرشن کے اتر میں لکھتے ہیں، یہ سارے مولانا جو شبد یہاں استعمال ہو رہا ہے وہ عمر رضا خان بریلوی کے لیے، کیونکہ انہی کا ابھی باب انہی کا چیپٹر چل رہا ہے۔ اپروکت ویکتی جھوٹا ہے اور انوشاسن ہین اور گستاخ ہے۔ سادات کرام سیدوں کی بیٹی کسی مغل پٹھان یا غیر قریش شیخ جیسے انصار مدینہ کو بھی نہیں پہنچتی جب تک کہ وہ دین کے عالم نہ ہو، کہ یدپی یہ جاتیاں شریف گنی جاتی ہیں لیکن سیدوں کی سرشتہ سب سے اوپر ہے، اور غیر قریش کا کفو نہیں ہو سکتا، تو رذیل جاتی والے اللہ کی پناہ کیسے سید کے کفو ہو سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ یدی بالغ سید لڑکی سوئم اپنا وواہ اپنی خوشی اور اپنی اچھا سے کسی مغل پٹھان یا انصاری شیخ غیر عالم دین سے کرے گی تو نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ مطلب وہ نکاح کر بھی لیتی ہے تو نکاح مانا ہی نہیں جائے گا ان کے مسلک یا ان کی نظریے سے، اب مسلک نہیں بھی بولوں تو ان کے نظریے سے وہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ سوچئے یہ کیا بول رہے ہیں، میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے یہ بات بول رہے ہیں۔ جو کفو کا تصور ہے یہ تو ان کا ہے کہ بھائی سید سب سے اعلیٰ ہے، یہ اپنے آپ کو مطلب خان کو پٹھان کو شیخ کو جو ہے جو عالم ہو اس کو تو مان رہے ہیں کہ یہ اس کی شادی جو ہے سید لڑکی سے ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے جو دوسرے لوگ ہیں جو مطلب چلیں ان کا پیر صاحب ہمارے اہل سنت کے ہاں ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق سادات غیر سادات میں نکاح کر سکتے ہیں، سیدہ کے ساتھ بھی ہمارے نزدیک غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے۔ شرائط بیان کریں نا، کون سی شرائط کہتے ہیں؟ ایسے نہیں چلے گا مولانا، ارے ہم یہاں جواز کی بات کرتے، آپ شرائط بیان کریں۔ کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں۔ Oh shit! No! It is possible, it is possible! نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ بہشتی زیور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کتاب انہوں نے نہیں لکھی تھی، کسی نے لکھ کر کے ان کی طرف منسوب کر دیا اور ان کے نام سے کتاب چل پڑی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے بہشتی زیور کے اندر۔ تو مولانا جہاں تک ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں مولانا کی کاسٹ سسٹم بات کرنا چاہتے ہیں، تو مولانا تھانوی بھی جو ہے اس دور کے دوسرے علماء کی طرح اونچ نیچ ذات پات بھید بھاؤ کے قائل ہیں۔ وہ بھی جو ہے مسلمانوں کی جو چار برادریاں ہیں سید شیخ مغل پٹھان کو تو یہ اشراف مانتے ہیں، لیکن جو دوسری برادریاں ہیں جلاحہ تیری گجر وغیرہ کو یہ لوگ جو ہے یہ رذیل مانتے ہیں، ذلیل مانتے ہیں۔ انہوں نے ان کی جو کتاب ہے
बहश्ती ज़ेवर, इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा जो है कास्ट की बात की है कि कौन किसके बराबर है, शादी ब्याह में कोई बराबर नहीं है। इसमें जो है ये कहते हैं कि सैयद शेख आपस में बराबर हैं, लेकिन जो दूसरे बिरादरियां हैं वो आपस में बराबर नहीं है। कहते हैं मुग़ल पठान जो है वो जो है सैयद शेख से नीचे है। और जो है वो कहते हैं कि नस्ब में बराबरी यह है कि शेख, सैयद और अंसारी, अंसारी मतलब अंसार मदीना, अलवी, यह सब एक दूसरे के बराबर हैं। यानी अगरचे सैयदों का रुतबा औरों से बढ़कर है, लेकिन अगर सैयद की लड़की शेख के यहाँ ब्याही गई तो यह न कहेंगे कि अपने मेल में निकाह नहीं हुआ, बल्कि यह भी एक मेल है। मुग़ल और पठान सब एक कौम के हैं और शेखों सैयदों के टक्कर के नहीं। अगर सैयद की लड़की इनके यहाँ ब्याह आई तो कहेंगे कि बेमेला घटकर निकाह हुआ। मुसलमान होने बराबरी का एतबार फ़कत मुग़ल और पठान कौम में है, शेखों, सैयदों, अलवियों और अंसारियों में इसका कुछ एतबार नहीं। तो जो शख्स खुद मुसलमान हो गया और उसका बाप काफिर था, वह शख्स उस औरत के बराबर नहीं जो खुद भी मुसलमान है और उसका बाप दादा भी मुसलमान है, लेकिन इसका दादा दोनों मुसलमान हो, लेकिन इसका दादा मुसलमान, लेकिन परदादा मुसलमान न हो तो वह शख्स उस औरत के बराबर समझ जाएगा जिसकी कई पुश्तें मुसलमान हो। यानी कि खुलासा यह है कि दादा तक मुसलमान होने में बराबरी का एतबार है, इसके बाद दादा और लगड़ दादा में बराबरी ज़रूरी नहीं। पेशा में बराबरी यह है कि जुलाहे दर्जियों के मेल जोड़ के नहीं, इस तरह नाई, धोबी और वगैरह भी दर्जी के बराबर के नहीं है। ये पूरा इनका ये जो आप बता रहे हैं ये उनकी बहुत मशहूर, जिन आप कह रहे हैं उन्होंने नहीं लिखी, जिसने भी लिखी, लेकिन उन्हीं के नाम से मकसूद है ना कि अशरफ अली थानवी साहब की किताब में ही लिखी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक आयत, एक हदीस घबरा सकना भी नहीं, ये इतना सख्ती से मना किया गया है मासूम ने, ये हरामकारी है जो बुग़्ज़ मासूम में हो रही है। जिन्होंने पहले अल्लाह अकबर अज़मत मासूम को पामाल किया, और इमाम ने कहा ऐसे लोगों के लिए कि ये लोग जो मैंने जुमला कहा था यहाँ पे, मेरे भाई ने कहा कि आपने लश्कर, आपने यजीद से भी ज्यादा बुरा कहा, मैंने जुमले में कहा था मुनाफिक यजीद से भी नीचे है, तो जहाँ चाहिए। तो ये मासूम का कौल है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। उन्होंने कहा कि एक दौर में ऐसे लोग होंगे जो लश्कर यजीद से बुरे होंगे हमारे शियों के लिए, क्योंकि लश्कर यजीद ने हमारी चादरों को छीना था, वो हमारी नामीज पर हाथ डालेंगे। इसलिए जो भी कर रहा है ऐसा जो है उसका जाती फेल है। अगर कोई ऐसे होता है तो वो लड़की खानदान सादात से बाहर होती है, जैसे नूह की बेटी बाहर थी, तो जहां नूह का बेटा बाहर था। तो इस वजह से जो भी नाफरमान है वो बाहर है। मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह के नबी ने, एक नबी ने अपनी बेटी उम्मती को नहीं दी। ये जात पात की तमीज नहीं है। जात पात की तमीज होती तो भी इस्लाम बाकी कौमों को, खानदानों को सालारे लश्कर ना बनाते, करबला में ना लेके आते, दुनिया के लिए निजात के 72 तारे ना बना देते। जात पात नहीं है, जात पात होती जहां पे दूसरों पे। ये एहतराम में निस्बत रसूल है कि आदमी एक सैयद की तरफ पांव करे तो हराम है, ऐसे पांव करना हराम है, काबे की तरफ पांव करना हराम, कुरान की तरफ पांव करना हराम, जिलजलाल अलम की तरफ पांव करना हराम, यानी तौहीन के अंदाज से सैयदजादी की तरफ पांव करना हराम। अरे जिसके भाई की तरफ पांव करना हराम हो, उसकी बेटी को तूने बीवी बना के लेटाया हो, घबरा से कलाम ही नहीं, उसकी इज्जत क्या? वो सैयद ही नहीं होता जिसकी बेटी उम्मती के घर में होती है। तो क्या चाहिए? अगर कोई सैयदजादी गैर सैयद से शादी कर ले, बोला कहते हराम है। अफजल मफजूल एक नहीं हो सकते, क्योंकि शोहर हाकिम होता है। तवज्जो किबला कीजिएगा, जो औरत सैयदजादी है वो महकुमा कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। उसे तो फितरत ने हाकिम बनाया। कम मौला अगर कर ले, तवज्जो किबला कीजिएगा, मौला ने कहा उसे इजाजत है, वो कर सकती है। लेकिन हमारे कमोला आप तो कह रहे हराम है, तो कमोला ने हम भी है कब भी कह रहे हैं कि हराम है, मगर उसके लिए एक सजा है दुनियावी, मगर उसकी दुनियावी एक सजा है उस सैयदजादी के लिए।
जिसने गैर सैयद से अख्द कर लिया। हम आले मोहम्मद ने उसके लिए दुनिया में एक सजा रखी है, तवज्जो है या नहीं है? का मौला हुक्म कीजिए कौन सी? का उस सैयदादी पे सदका, फितरा, ज़कात हलाल हो जाती है, खुम्स हराम हो जाता है। मैं आप लोगों का तवज्जो नहीं किया, उसके ऊपर खुम्स हराम हो जाता है। हुजूर इससे बड़ी सजा तो मेरे ख्याल से नस्ली सैयद चाहिए तो हो